वराछा लंबे हनुमान रोड SBI बैंक रॉबरी केस। सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सूरत ले आई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उन 6 लुटेरों में से एक को भी गिरफ्तार किया जिसने अब के लुटेरे को पनाह दी थी। क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने उन्हें उत्तर प्रदेश के अयोध्या और गोंडा इलाकों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुभम कुमार, अजीत ठाकुर और विकास सिंह, अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए उत्तर प्रदेश कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को उत्तर प्रदेश के गोंडा कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सूरत लाया जाएगा। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। तारीख 27 એપ્રિલના દિવસે સુરત શહેરના વરાછા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં LH રોડ ઉપર એફિલ ટાવર પાસે SBI બેંક જો પહેલે માળા ઉપર આવે છે એમાં એક જો એ લૂંટના બનાવ બનેલા જો જેમાં લગભગ જો 6 થી 7 જેટલા લૂંટારુઓ જો આપણા બંદૂકના અડીએ આવીને જો ત્યાં બેંકમાં લૂંટ કરી, જેમાં બેંકમાંથી 12 લાખ રૂપિયાની લૂંટ થઈ અને પેરેલલી જો ત્યાં जो व्हीकल जो वैन आवे छे, जो कैश वैन आवे छे, आमा आया जो एना कैश जयरे बैंक में पहुँचा 38 लाख रुपया जेटला एना भी लूटीने जो लगभग 50 लाख रुपया लूट करी आ बधा लोग जो 3 व्हीकल्स पर 2 व्हीलर ऊपर जो त्यांथी अलग अलग विस्तार में निकली त्यांथी भाग्या जो है। आमा कुल आ लोग ओलपाड़ पासे गया, ओलपाड़ पासे जो व्हीकल छोड़ी ना बसों द्वारा जो है अपने बधा लोग जो पहले से पूर्व आयोजित जो जग्या थी कि अमे बधा हिम्मतनगर अपना बस स्टेशन पर बधा लोग मळशे पोतपोताना तरीके अहींयाथी भाग्या पछी त्यां मळीने पछी अलग अलग विस्तारों में त्यांथी जो अलग अलग राज्यों में जो निकली गया जो है। आ प्रकारे जयरे बनाव बना तात्कालिक जो है पुलिस ने जाण थई अने पुलिस टीमों अलग अलग टीमों जो स्थानिक पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच टीमों बधा अलग अलग टीमों बनावीने जो एना जॉब पर लागी गई। कुल 7 इंस्पेक्टर अने 100 जेटला लोगों क्राइम ब्रांचना અને સાથોસાથ जो है पूरा जोन 1 जो टीम थी जो है आ टीमों अलग अलग विस्तारों में जो है लागी। कुल अमे लोग जेते वक्ते जो तमाम जो पुरावो मेळव्या बैंक में जो अमे फूटेजेस मळ्या जो है आजूबाजू मळ्या कुल 1000 जेटला CCTV कैमराओना टीमों जो है एना पूरा जो है सर्च करी जो है एना जो स्क्रूटनी करी जो है अने एना हिसाब थी जो है एवं अमे लोग जो रूट गाड़ी बधा जो नक्की करे अने पछी शहर में आवेल अमारा तमाम जेटला भी कैमराओ छे आ जो हमारा नेटवर्क जो सूरत सिटीना जो है एना ऊपर थी जो कैमरा में अमे लोग जोया जो है तो एना बैक ट्रेक करता गया जो है अने बैक ट्रेक कर्या पछी एवं अपने जाणवा मळ्या जो है कि लगभग 2 महीना थी आ गैंग ना घणा बधा मेम्बर अहींया सूरत में जहांगीरपुरा जो उगत केनाल है एना केनाल पास जो एक भाड़ा में मकान में राखीने लगभग 2 महीना थी रहता था अने त्यां जो रेकीने कामगीरी करवाना घणा वखत आ लोग बैंक गया અને આ જો બેંકની સ્થિતિ એવી હતી કે ત્યાં હતા બધા કન્સ્ટ્રક્શનના કામ ચાલે છે जो है જેના લીધે બંને બાજુ ખોદાણ થયેલા છે। बहुत ઓછા ટ્રાફિકવાળા વિસ્તાર છે जो है જેના જરૂરત હોય આ લોકો જાય છે, બાકી કોઈ રૂટીન ટ્રાફિક બહુ ज़्यादा ત્યાં રહેતા નથી। તો આ લોકોએ એવી જગ્યા નક્કી કર્યા जो है અને સાથોસાથ એવું પણ નક્કી કર્યા કે જો જ્યારે સૌથી વધારે પોલીસ બિઝી હોય ત્યારે આપણા जो है આ લૂંટના અંજામ આપવાના जो है। 27 એપ્રિલના દિવસ એવા હતા કે 26 એપ્રિલ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી, 28 એપ્રિલના દિવસે જો કાઉન્ટિંગ હતી તો બધા એને ખબર હતા કે સમગ્ર પોલીસ જો આપણા ઇલેક્શનમાં મોડી રાત તક આમાં બિઝી રહેવાની છે। નેક્સ્ટ ડે જો પોલીસનો મૂવમેન્ટ થોડા ઓછા રહેશે જો ત્યારે આ લોકો જો પ્લાન કરે કે 27 એપ્રિલ જો અમે લોકો આ લૂંટ કરી છે અને એના પછી જો જ્યારે આ આરોપીઓનો અમે લોકો જો ટ્રેક કરવાના ચાલુ કર્યા ત્યારે એવા ખબર પડી કે જો જ્યાં આ લોકો રહેતા હતા જો એનાથી जो मकानना मालिक था एना थोड़ा बहुत डाउट थया तो त्यांथी छोड़ीने वेड रोड पास जो बीजा मकानों लई लीधा जो है अने वेड रोड पास बीजा मकानों में आता जो है अने पछी जो है आ लूटना अंजाम कर्या पछी ज्यारे जो तपास थई तपास में तमाम अमे लोगोने जेटला भी पुरावा था जो CCTV ने पुरावा होय बीजा घणा बधा पुरावा भेगा कर्या अने ह्यूमन इंटेलिजन्स वगैरहनो उपयोग कर्या पछी जो है एवं जानवा मळेल जो है कि आ लोको पासे जो 3 व्हीकल हती, एक व्हीकल तेलंगाना में खरीदीने आ लोग लई आया था जो है अने त्यांथी चलावता हुआ लई आया अने 2 मोटरसाइकिल अहींया चोरीना थी जो है अने खडोदराना चोरी थई हती अने बीजा एक महीना बधा घसी नाखी छे आ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जेना अमे FSL मददथी रजिस्ट्रेशन नंबर कढाईए छीए जो है इंजन चेचिस नंबर जेथी खबर पड़े गाड़ी ने क्या ने गाड़ी हती जो है अने पछी जो है
આ જો પૂરા આરોપીઓના જો મોડસ ઓપરેન્ડી એવું હતી જોઈએ કે આપના એક ગેંગ છે, હું આપને નટસેલ બતાવવા માંગીએ છીએ કેવી રીતે આ બધા જો એ પ્લાન બનાવ્યો જોઈએ. એક પૂરા આંતરરાજ્ય એક ગેંગ છે જેના મેઇન સરગના છે કુંદન ભગત જોઈએ. આ કુંદન ભગત અત્યારે પટનાના બેઉર જેલમાં સિરિયસ ગુનાઓમાં જો જેલમાં છે જોઈએ. અને આ જ ગેંગના જો સરગના જોઈએ 2023માં દેહરાદૂનમાં જ્યારે ત્યાંના દેહરાદૂનનું મોટો ફંક્શન ચાલતા હતા, વીવીઆઈપી વિઝિટ જે દિવસે હતી તે દિવસે જો રિલાયન્સના આપણા જો જ્વેલરી શોપમાં જો આ લોકો લૂંટ કરી હતી 13 કરોડ રૂપિયાના લૂંટ થઈ હતી જોઈએ. અને આ જ ગેંગના અમુક સાગરીત અહીંયા સુરતમાં જોઈએ રહેતા હતા જોઈએ. આ લોકો એવું નક્કી કરે કે જેટલા બી લોકો આ પ્રકારના ગુનાઓમાં સામેલ હોય, અલગ અલગ જેલોમાં એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હોય, આ લોકોને કોન્ટેક્ટ કરીને ત્યાંથી અહીંયા સુરત મોકલવાના ચાલુ કરે જોઈએ. જેથી જ્યારે બધા ગેંગ મેમ્બર અહીંયા ભેગા થયા તો એકબીજાને કોઈ ઓળખતા પણ નહીં હતા, એકબીજા બારેમાં વધારે કોઈ જાણતા પણ નહીં હતા. અને ટૂંકા નામ જાણે ગલત આ લોકો પછી જો આધાર કાર્ડ વગેરેની ડિટેલ અમે લોકો મેળવી, આધાર કાર્ડ બધા મધ્યપ્રદેશ બનાવવામાં આવેલા છે, બધા ખોટા છે, ફેક છે આધાર કાર્ડ. આધાર કાર્ડમાં ફોટો એની છે, બાકી કોઈ પણ ડિટેલ આ લોકોનામાં ડિટેલ નથી જોઈએ. તો ગેંગના મોડસ ઓપરેન્ડી એવું હતી જોઈએ કે આપણા અલગ અલગ રાજ્યોના જો એકદમ ક્રિમિનલ છે, જો આ પ્રકારના ગુનાઓમાં વેપન, આર્મ્સ એક્ટ, લૂંટ, ડકૈતીમાં સામેલ હોય, એના કોન્ટેક્ટ કરીને અહીંયા મોકલે. અહીંયા એના જો માણસ હતા જોઈએ, આ માણસ બધાને લેવા જાય અને લઈ આવે અને પછી સાથે રાખે જોઈએ. અને જેટલા જરૂરત છે એટલા જ પરિચય એકબીજામાં કરાવે એકબીજા સાથે અને ટૂંકા નામ આપે જોઈએ. અને એક વ્યક્તિને 4-5 નામ તરીકે હોય, ઉર્ફે, જેથી કોઈને સાચું નામ એના ખબર નહીં હોય, કોણ ક્યાંના રહેવાસી હોય, આ બી આપસમાં આ લોકો વાત નહીં કરતા હતા. તો એકદમ પ્રોફેશનલી બધા લોકો ભેગા થયા, ફેક આઈડી બનાવી, ભાડા ઉપર એક જગ્યાએ મકાન લીધા જોઈએ, રેકી કરવા જાય, વારંવાર આ બેંકમાં ઘણા વખત ગયા, બેંકના તમામ એમ્પ્લોઈઝ જેટલા છે આ લોકોના ફોટા બી એના પાસે છે જોઈએ. ક્યારે શું મુવમેન્ટ થાય છે, કઈ રીતે થાય છે, આ બધા બી આ લોકો જોયા જોઈએ. પછી જોઈએ જ્યારે અહીંયા સર લૂંટ જ્યારે કરી જોઈએ, લૂંટ કર્યા પછી જ્યારે ભાગ્યા અહીંયાથી જો ટીમો અમારી જો અમારા સીસીટીવીને જો અમે ખંગાલા અને બીજા જો પુરાવાના આધારે જો ટીમ અમારી યુપી પહોંચી જોઈએ. યુપીમાં આ રાયબરેલીમાં આ જો એક જે બે આરોપી પકડાય છે, એક આરોપી છે શુભમ ઠાકુર અને એક બીજા છે વિકાસ સિંહ રાજપૂત જોઈએ. જો શુભમ ઠાકુર છે આ આરોપી અહીંયા ક્રાઇમ કરવા માટે બેંક ડકૈતીમાં સામેલ હતા જોઈએ. આ અહીંયા તો રાયબરેલીમાં એના એક દુકાન છે, કાપડની દુકાન ચલાવે છે, નાની દુકાન છે એની જોઈએ. ત્યાં ગયા, ત્યાંથી પછી જોઈએ એના ખબર હતી કે પોલીસ ટીમ પાછળ છે, તુરંત જગ્યા ડેલી જગ્યાઓ ચેન્જ કરે. તો રાયબરેલી 3 માણસ ગયા જોઈએ. જો જેટલા બી 7 વ્યક્તિઓ જો લૂંટ કરવા આવ્યા હતા, આમાં 3 લોકો રાયબરેલી ગયા જોઈએ. રાયબરેલીમાં 1 દિવસ રોકાયા, બાકી 2 માણસો ત્યાંથી અલગ થઈ ગયા. આ શુભમ ત્યાંથી ચેન્જ કરીને આપણી જગ્યા ગોંડા ગયા જોઈએ. પછી ગોંડા છે પછી ત્યાં અયોધ્યા ગયા જોઈએ. અને અયોધ્યા પાસે જ અમારી ટીમે જે યુપી પોલીસના મદદથી જોઈએ અમે ત્યાંથી જોઈએ એના પકડાયા જોઈએ. અને વિકાસ રાજપૂત જો એના આશ્રય આપતા હતા જોઈએ, જો એના જો સગવડતા ઊભી કરી કે એના ક્યાં જોઈએ એના રહેવા માટે જો વ્યવસ્થાઓ કરી અને ત્યાં પકડાય. અને 98,000 રૂપીઝ આ જો લૂંટના પૈસાનો જો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પછી થવાના હતા, એમાં અત્યારે ખર્ચા પેટે જો એના ઓનલાઈન 98,000 રૂપીઝ જો શુભમના મળ્યા, જેનાથી 93,000 રૂપીઝ એના પાસેથી રિકવર કરવામાં આવેલા છે. 3 મોબાઈલો રિકવર કરવામાં આવેલા છે. આ 2 આરોપીઓ જો આપણે પાસે લઈ આવ્યા તો વિકાસ એના આશ્રય અત્યાર સુધી જો પુરાવા મળ્યા છે તપાસમાં એના આશ્રય આપવામાં. અને પછી જો શુભમ છે, શુભમના ઉપર 2 ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. એક આર્મ્સ એક્ટના ગુના છે, બીજા એના ઉપર જો બિહારમાં બ્રહ્મપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડરના ગુના દાખલ થયેલા છે લૂંટ સાથે જોઈએ. તો આ પ્રકારના આ ક્રિમિનલ છે. અત્યાર સુધી અમે લોકોને બીજા બી કરીબ આના સિવાય જો 7 જેટલા બીજા આરોપીઓનો બી અમારા લોકોના તપાસમાં ખોલા છે, જેના પાછળ અમારી ટીમ અલગ રાજ્યોમાં અમારી ટીમો અત્યારે કામ કરી રહી છે સ્થાનિક પોલીસના મદદથી જોઈએ. અને અત્યારે જો અમે જો તપાસમાં બીજા જેટલા પુરાવા મળતા જાય છે, એના આશ્રય કોણ આપતા હતા, કેવી રીતે લીડ હતી, એના ઉપર પોલીસની ટીમ કામ કરી રહી છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ. લેકિન એટલા છે કે જો આ કુંદન ભગત જે છે આ બધા આ જ પ્રકારના જો અત્યારે જો બેઉર જેલ પટનાના જેલમાં છે અને એના ઉપર જો સિરિયસ વેપનના ગુના અને ડકૈતીના ગુનાઓ જોઈએ, બીજા આર્મ્સ એક્ટના ગુનાઓ, આ પ્રકાર ઘણા બધા ગુનાઓ એના ઉપર દાખલ થયેલા છે. એના બી ટીમ અમારા જો
ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ ઉપર જો લેવા માટે બી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો બિહાર ગઈ છે જો એના ટૂંક સમયમાં લઈને આવશે અને ફર્ધર જેટલા બી જો આરોપીઓ છે એના ઉપર બી ટીમો અમારી કામ કરી રહી છે. અત્યાર સુધી લગભગ 100થી વધારે માણસો અને 7 અમારી અલગ અલગ ટીમો અન્ય રાજ્યોમાં કામ કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં બધા આરોપીઓનો ધરપકડ થશે અને બાકીના જેટલા મુદ્દા માલ છે એના બી રિકવરી કરવામાં આવશે.